ॲडव्हान्स फायनान्शियल अकाउंटिंग एम.कॉम सेमिस्टर 3 या विषयामधील अकाउंटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज या टॉपिकचा आपण अभ्यास करणार आहोत. अकाउंटिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज इंट्रोडक्शन. A cooperative form of business organization is based on the democratic principles. Cooperative societies are formed particularly by those people who have modest means with them. These cooperative societies enable such peoples to conduct an economic activity for their mutual benefits and liberate them from the evil of concentration of economic power in the hand of few individuals. These societies are formed voluntarily by consumers, farmers, and other weaker societies in the society. Other weaker section in the society, in the real sense of the term of cooperative information and cooperative movements, can really be called as a people's movement and promoted by the government so as to serve to economic interest of the weaker section of society service rather than the profit. It is the aim of the cooperative societies. Such societies service primarily in interest of the members and public in generally. It is the beginning of the 20th century. The cooperative movement has gained in the Indian economy. Cooperative societies have been established in India as a democratic for a business organization, and cooperative sectors has witnessed a tremendous growth, especially after Independence Day, and it occupies the important position in numerous economic activities of the Indian economy. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत सहकारातील या क्षणांना काही गती मिळाली होती आणि भांडवलशाही आणि दळणवळणाची एक आर्थिक व्यवस्था आणि दळणवळणाची आर्थिक व्यवस्था या दोन्हीमध्ये संतुलन निर्माण होण्यासाठी ही घटना घडणं खूप गरजेचं होतं. सहकारी संस्थेची स्थापना एक व्यावसायिक संघटनेच्या रूपात केली गेली आहे. खास करून स्वातंत्र्यानंतर सहकारी क्षेत्राची एक प्रचंड वाढ झाली आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक असंख्य कार्यात ती एक महत्त्वपूर्ण स्थान म्हणून काम पाहत आहे. म्हणजेच की सहकारी संस्था सहकारी देशांतर्गत तत्वावर आधारलेली असते. सहकारी संस्था विशेषतः अशा लोकांद्वारे तयार केलेली आहे की ज्यांच्याकडे उत्तम प्रकारचं साधन आहे आणि ज्यांना याविषयी अत्यंत महत्त्वाची आणि इम्पॉर्टंट अशी माहिती आहे. या सहकारी संस्था म्हणजे अशा काही लोकांना त्यांच्या वास्तविक फायद्यासाठी आर्थिक क्रिया करण्यासाठी सक्षम असतात आणि त्याच हेतूनुसार त्या संस्था या कार्य करत असतात. याच्यामध्ये आपल्याला काही सहकारी कायदे सांगितलेले आहेत. कोऑपरेटिव्ह लेजिस्लेशन पाहूया त्याच्यामध्ये काय आहे. सहकारी संस्था जी आहे ही भारतातील पहिली टकसाळ म्हणतो आपण याला मराठीमध्ये. 1904 मध्ये ही संस्था स्थापन झालेली आहे. सहकारी पतसंस्था येथे पास झाल्यानंतर खास करून जे कर्ज देणाऱ्या संस्था आहेत त्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी खास करून या संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. आणि या संस्था अशा अनेक कार्यामध्ये स्थापन केलेल्या आहेत. अशा अनेक कार्यामध्ये यांचा सहभाग आहे, जसे की शेती तयार करणे किंवा बँकिंग, ग्राहक सहकारी विपणन, विपणन गृह यासारख्या अनेक काही जी कार्य आहेत यासाठी या संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. सहकारी संस्था अधिनियम कायदा जो आहे 1912 हा केंद्रीय कायदा आहे, ज्यामध्ये सहकारी संस्थांची स्थापना आणि या संस्थां जे कार्य करणार आहेत त्या कार्याच्या संदर्भात काही मूलभूत कायदे तयार करण्यात आलेले आहेत. आणि हे कायदे त्यांच्या देखभालीसह किंवा त्यांच्याशिवाय अनेक ठिकाणी लागूसुद्धा करण्यात आलेले आहेत. म्हणजेच काय, द फर्स्ट in India relating to cooperative societies was Cooperative Credit Societies Act 1904. With the passing of this act of cooperative credit societies were established particularly to offer credit facilities to the farmers in order to free them from the of money leaders. Today,
Cooperative societies are established in numerous economic activities such as farming, credit, banking, consumer, cooperative marketing, housing, etc. There has been a central legislation, the Cooperative Societies Act 1912, which contain the fundamental law in regards of the formation and working of the cooperative societies. It is applicable in many states with or without amendments. Thought some of the states have their separate Cooperative Societies Act. The basic principles and framework is identical. The parents Central Act in the state of Maharashtra, cooperative are governed by the Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 and the Maharashtra Cooperative Societies Rules 1961 formulated under it. याच्या काही व्याख्या दिलेल्या आहे. डेफिनेशन अंडर MCS Act कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ही व्याख्या दिलेली आहे. कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज मध्ये पाहूया. A society means a cooperative society registered as deemed to be registered under this Act, which is an autonomous association of parent person united to meet their common needs and thought the journally owned by democratically controlled enterprise to the cooperative principles as values. म्हणजे काय, याचा अर्थ काय सांगितलेला आहे की या सोसायटीचा अर्थ असा आहे की या सहकारी संस्था नोंदणीकृत किंवा अधिनियमनाद्वारे नोंदणीकृत करणे खूप आवश्यक आहे, जे त्यांच्या सामान्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वेच्छेने व्यक्ती ही संयुक्त संघटनेमध्ये आणि त्यांचे जे लोकशाहीला नियंत्रित करणारी जी कार्य आहे त्याच्यामध्ये ती स्वतंत्रपणे आणि स्वेच्छेने भाग घेत असते, असा हा थोडक्यात अर्थ होतो या सोसायटीचा. पुढची व्याख्या सांगितलेली आहे वर्किंग कॅपिटल. इट मीन्स फंड्स ॲट द डिस्पोजल ऑफ सोसायटी इन्क्लुसिव्ह ऑफ पेड अप शेअर कॅपिटल फंड्स बिल्ड अप आउट ऑफ प्रॉफिट अँड मनी रेज बाय बोराइंग्स अँड अदर मीन्स. याचा मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. याचा अर्थ असा आहे की सोसायटीच्या विल्हेवाटामध्ये किंवा पैशांच्या विल्हेवाटामध्ये, थोडक्यात आपण पैसेच घेणार आहोत इथे कारण सोसायटीचा अर्थच असा आहे, पैशांची जी विल्हेवाट आपण लावतो पेडअप किंवा शेअर कॅपिटलच्या माध्यमातून, नफा आणि पैसे या व्यतिरिक्त उधार आणि इतर माध्यमातून आपण पैसे जमा करतो आणि ते आपण फंड्स किंवा डिस्पोजल सोसायटी पेडअप शेअर्स कॅपिटल फंड्स याच्यामध्ये आपण ते इन्व्हेस्ट करत असतो. याला आपण थोडक्यात वर्किंग कॅपिटल असं म्हणू शकतो. पुढे सांगितलेलं आहे ऑडिटर. द सर्टिफाईड ऑडिटर इन्क्लूड्स कॅरेक्टर्स अकाउंटंट, अ पर्सन होल्डिंग गव्हर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव्ह अकाउंटंट्स अँड ऑडिट, अँड थर्ड रिटायर्ड ऑफिसर्स टू द कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज बाय लॉ सेक्शन 2 द अमेंडमेंट अँड अमेंडमेंट ॲक्ट 2013. याच्यामध्ये व्याख्या सांगितलेली आहे अशी. बाय लॉज मीन बाय लॉ consistent with this act and registers under this act including registered amendment of such bylaws. या कायद्यानुसार आणि या कायद्यांसह सुसंगत असलेले काही कायदे आहेत जे कायद्यानुसारच नोंदणीकृत केलेले आहेत आणि या व्यतिरिक्त जे पोट कायदे आहेत त्या कायद्यांच्या नोंदणीविषयी आणि त्यांच्या दुरुस्तीविषयी सुद्धा खूप काही गोष्टी याच्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या आहेत. इट इन्क्लूड्स क्लॉज रिगार्डिंग इंटरनल मॅनेजमेंट ऑफ सोसायटी. सोसायटीच्या दृष्टिकोनातून ज्या गोष्टी आवश्यक असतात त्या सगळ्या गोष्टी या कायद्यानुसार याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. पुढे पाहूया कोऑपरेटिव्ह इयर. सेक्शन 10 नुसार सांगितलेलं आहे हॅज फिक्स 31 मार्च ॲज द डे ऑफ बॅलन्सिंग ऑफ अकाउंटिंग द सोसायटी. Any other day can be fixed with the prior approval of register. म्हणजे काय तर खात्यांचा समतोल ठेवण्याचा दिवस हा म्हणून हा दिवसाला मान्यता दिलेली आहे. 31 मार्च
याला आपण एंड ऑफ द इयर असं म्हणतो, कारण की या दिवशी आपण जेवढे खाते तयार केलेले असतात वर्षभरातली त्या सगळ्या खात्यांचा समतोल ठेवण्यासाठी किंवा नोंदणीची एक मान्यता करून त्या खात्यामध्ये काय चूक आहे काय बरोबर आहे त्याचा समतोल करण्यासाठी, त्याचा ताळेबंद करण्यासाठी आपण या दिवशी वर्षाच्या शेवटी या सगळ्या गोष्टी आपण निश्चित करून याविषयी एक वेगळा निर्णय घेऊ शकतो. कोऑपरेटिव्ह इयर्समध्ये अशा प्रकारे सांगितलेलं आहे. पुढे आहे मेंबर्समध्ये काय सांगितलेलं आहे? A member means a person joining in an application for the registration of a cooperative society which is subsequently registered, or a person duly admitted to the membership of society after registration. After introduction of accounting of cooperative societies, we are learned the type of cooperative societies. The Maharashtra Cooperative Societies as classified societies under various categories as under. महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या अंतर्गत खूप अशा सोसायटीज आहेत ज्याचा आपण वन बाय वन अभ्यास करणार आहोत. फर्स्ट इज ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग सोसायटी. इट मीन्स अ सोसायटी विच हॅज मार्केटिंग ऑफ ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्ट अँड इम्प्लिमेंट्स रिलेटिंग देम. नॉट लेस दॅन 1/4 ऑफ मेंबर्स आर ॲग्रिकल्चर. म्हणजे काय? कृषी विपणन संस्था. ॲग्रिकल्चरल मार्केटिंग सोसायटी म्हणजे कृषी विपणन संस्था. याचा अर्थ असा आहे की हा एक समाज आहे ज्याच्याकडे कृषी उत्पादनाचे विपणन केले जाते आणि त्याच्याशी संबंधित काही अवजारी आहेत. या सगळ्या गोष्टींचा विचार या सोसायटीमध्ये केला जातो. नेक्स्ट आहे ॲपेक्स सोसायटी. ॲपेक्स सोसायटी म्हणजे ज्याला आपण सर्वोच्च समाज अशा प्रकारे म्हणू शकतो. It is a society with the objective of provide facilities and services to its members. It has its operation at the state of Maharashtra level. महाराष्ट्र राज्य स्तरावर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना सेवा आणि सुविधा पुरवण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असणारी ही एक संस्था आहे ज्याला आपण ॲपेक्स सोसायटी असं म्हणतो. पुढे आहे कोऑपरेटिव्ह बँक्स म्हणजेच सहकारी बँक. इट इज अ सोसायटी विच इज डुईंग बिझनेस ऑफ बँकिंग ॲज पर S51 and 6 of Banking Companies Act and functions of Agricultural and Rural Development Bank. ही एक अशी संस्था आहे जी बँकिंग कंपनी कायद्यानुसार बँकिंग व्यवसाय करीत आहे आणि त्याचबरोबर कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक म्हणून सुद्धा ही संस्था काम करते. याला आपण कोऑपरेटिव्ह बँक्स अशा प्रकारे म्हणू शकतो. पुढे आहे सेंट्रल बँक. पाहूया त्याच्यामध्ये काय आहे. इट इज अ कोऑपरेटिव्ह बँक ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विच द क्रिएशन ऑफ फंड्स टू बी लोनेड टू अदर सोसायटीज. म्हणजे ही एक सहकारी बँक आहे ज्याचा इतर संस्थांना कर्ज देण्यासाठी निधी तयार करण्याचं काम या बँकेमध्ये केलं जातं. पुढे आहे कंझ्युमर सोसायटी म्हणजे ग्राहक समाज. पाहूया. इट इज अ सोसायटी हुज ऑब्जेक्ट इज प्रोक्युरमेंट, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ गुड्स, ऑफ परफॉर्मन्स ऑफ सर्व्हिसेस फॉर इट्स मेंबर अँड इट्स अदर कस्टमर्स. हा एक प्रकारचा समाज आहे ज्याच्यामध्ये आणि ज्याचा हेतू फक्त दस्तऐवज उत्पादन प्रक्रिया करणे आणि माल आणि त्यांच्या सदस्यांसाठी किंवा इतर ग्राहकांसाठी सेवांचे प्रदर्शन केले जाते आणि अशा प्रकारच्या सेवांचे प्रदर्शन करण्याबरोबरच त्याचं वितरण करण्याचं कामही या संस्थेद्वारे केले जातं. हाच त्यांचा सर्वात महत्त्वाचा हेतू असतो आणि उद्देशही असतो. पुढे आहे क्रॉप प्रोटेक्शन सोसायटी म्हणजे पीक संरक्षण संस्था. इट इज अ सोसायटी the object of which is protection of crop structure, machinery, implements and other equipments. ही अशी एक सोसायटी आहे ज्याचा हेतू फक्त पीक रचना यंत्रणेची उपकरणे आणि याच्याशी निगडीत जी इतर उपकरणे असतात या सगळ्यांचं संरक्षण करणे हाच असतो. पुढे आहे फार्मिंग सोसायटी.
शेती विभाग, शेती समाज असं याला म्हटलं जातं. इट इज अ सोसायटी विच हॅज अ ऑब्जेक्ट ऑफ increasing agricultural production, employment and income, and better utilization of land and society or its members. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की हा एक समाज आहे ज्याच्यामध्ये कृषी उत्पादन आणि रोजगार आणि उत्पन्न याशिवाय समाज त्याच्या सदस्यांच्या भूमीचा किंवा अधिक चांगल्या प्रकारे आणि अधिक चांगल्या प्रकारे कसा वापर करता येईल या उद्देशाने हा समाज तयार केलेला आहे. फार्मिंग सोसायटी, या सोसायटीमध्ये शेती उत्पादनावर आणि रोजगारावर जास्त प्रमाणात भर दिलेला आहे. शेतीतून आपल्याला जास्तीत जास्त रोजगार आणि जास्तीत जास्त उत्पन्न कशा प्रकारे मिळेल या गोष्टीचा विचार करणे हा या सोसायटीचा मुख्य उद्देश आहे. फेडरल सोसायटी पुढचा प्रकार आहे. फेडरल सोसायटी It is a society which has not less than 5 members or societies and has regulated voting rights in such a manner that no less than 80% of voting rights is held by cooperative society. याच्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की ही अशी एक सोसायटी आहे ज्यामध्ये 5 पेक्षा कमी सभासद नसतात आणि मतदानाचे हक्क अशा पद्धतीने नियमित केलेले आहेत की सहकारी संस्थांकडून 80% पेक्षा कमी मतदानाचा हक्क यामध्ये बजावला जात नाही. लाईफ इरिगेशन सोसायटी पाहूया. लाईफ इरिगेशन सोसायटीच्या आधी हाऊसिंग सोसायटी आहे म्हणजे गृहनिर्माण संस्था. इट इज अ सोसायटी द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज द प्रोवाइड टू इट्स मेंबर्स ड्वेलिंग हाऊसेस और फ्लॅट्स एक्वायर्ड बाय इट्स मेंबर्स अँड कॉमन अँड सर्व्हिसेस. हाऊसिंग सोसायटीमध्ये विशेष करून सांगितलेलं आहे की ज्या सदस्यांनी घरे मिळवलेली आहेत किंवा ज्या सदस्यांना सदनिका म्हणजेच की घरं आणि सेवा विकत घ्यायच्या आहेत त्यांच्यासाठी काही वेगळ्या प्रकारच्या ज्या सेवा आहेत त्या सगळ्या सेवा या सदस्यांना प्रदान करणे हा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे हाऊसिंग सोसायटीचा. पुढे आहे लिफ्ट इरिगेशन सोसायटी म्हणजे उपसा सिंचन समाज असं आपण त्याला म्हणू शकतो. उपसा सिंचन हा इरिगेशनचा प्रकार आहे. It is a society which has to provide water supply by motive power to its members for irrigation or otherwise. याचा अर्थ ही सोसायटी म्हणजे एक अशी आहे सोसायटी ज्यामध्ये आपल्या सभासदांना सिंचनासाठी म्हणजे कृषी उत्पादन घेण्यासाठी जे सिंचन आपण करतो त्यासाठी किंवा इतर काही गोष्टींसाठी मोटार आणि वीज पुरवठा करावा लागतो. या गोष्टीसाठी या सगळ्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी ही सोसायटी मदत करते. पुढे आहे प्रोसेसिंग सोसायटी. याच्यामध्ये इट इज अ सोसायटी विच हॅज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग गुड्स म्हणजे प्रक्रिया करणारी संस्था आहे. ही एक अशी सोसायटी आहे ज्यामध्ये वस्तूंच्या प्रक्रिया करणे एवढाच उद्देश असतो. ज्या वस्तू आपण पीक रूपात घेतलेल्या असतात त्यांच्यावरती व्यवस्थित प्रक्रिया करून त्या बाजारात आणणे. पुढे आहे रिसोर्स प्रोड्युसर सोसायटी. इट इज अ सोसायटी विच हॅज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्पोजल ऑफ गुड्स अमंग द मेंबर्स देअर सेल्फ. प्रोड्युसर सोसायटी म्हणजे काय सांगितलेलं आहे याच्यामध्ये उत्पादक समाज म्हणजे ज्या ठिकाणी उत्पादन घेतलं जातं अशा ठिकाणचा समाज आणि त्यामध्ये तेथील सदस्यांच्या ज्या वस्तू आहेत त्यांच्या उत्पादनावर आणि विल्हेवाटावर एक प्रकारची जी समाज त्याच्यावरती अवलंबून असतो त्या संबंधित काही निर्णय घेण्याचा उद्देश आणि हक्क या समाजाचा आहे उत्पादक समाजाचा. म्हणून उत्पादक समाज म्हणजे प्रोड्युसर सोसायटी ही खूप आवश्यक आहे. पुढे आहे रिसोर्स सोसायटी. रिसोर्स म्हणजे स्त्रोत्र सोसायटी म्हणजे की जमा करणे ज्याचा एक प्रकार त्यांच्या सदस्यांसाठी क्रेडिट वस्तू किंवा त्यांच्याकडे आवश्यक असलेल्या सर्व सेवा प्राप्त करणे आवश्यक असते आणि त्यामध्ये ही सहकारी पतसंस्थासुद्धा सामील आहे. म्हणजेच काय तर इट हॅज द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज ऑब्टेनिंग फॉर इट्स मेंबर्स क्रेडिट गुड्स और सर्व्हिसेस रिक्वायर्ड बाय देम. दिस इन्क्लूड्स कोऑपरेटिव्ह credit societies also. Thus, cooperative societies basically conduct their activities for the benefit of their members
However, generally the transactions are commercial nature. म्हणजेच की सहकारी संस्था मुळात त्यांच्या सदस्यांच्या हितासाठीच काम करत असतात. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वस्तुनिष्ठता येत नाही. सामान्यतः हा जो व्यवहार आहे त्यांचा व्यावसायिक स्वरूपाचा व्यवहार असतो. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ शकत नाही. त्यांच्या कंपनीमध्ये, त्यांच्या संस्थेमध्ये जेवढे सभासद काम करत असतात त्या सभासदांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची वस्तुनिष्ठता येऊ शकत नाही. सगळ्यांना समान न्याय अशा प्रकारे या संस्थेचं काम असतं. आणि या अशा प्रकारे हे आपले टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आपण पाहिलेले आहेत. आता आपण अकाउंटिंग सिस्टीम म्हणजे काय ते थोडक्यात पाहूया. आता आपण अकाउंटिंग सिस्टीम म्हणजे काय आणि त्याचे काय प्रकार दिलेले आहेत ते पाहूया. महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम आणि या संदर्भात काही तरतुदी दिलेल्या आहेत. त्यांचा अभ्यास आपण करूया. याशिवाय सहकारी संस्थांच्या लेखाप्रणालीमध्ये व्यावसायिक म्हणून काही वैशिष्ट्ये आहेत, त्याचा सुद्धा आपण अभ्यास करूया. द अकाउंटिंग सिस्टीम ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हॅज द फीचर्स सिमिलर टू दॅट ऑफ अ कमर्शियल कन्सर्न. However, Maharashtra Cooperative Societies Act and rules certain provision in this respect, which are as follows. First is Maharashtra Cooperative Societies Rule 65 specifies that a cooperative society should maintain following records. खालीलप्रमाणे काही रेकॉर्ड्स दिलेले आहेत ते पाहूयात. अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स आहे, त्याच्यामध्ये कॅशबुक, पर्सनल लेजर आणि जनरल लेजर आहे. नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म फर्स्ट. सी रजिस्टर ऑफ शेअर्स. डी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स अँड बॉन्ड्स इफ इश्यूड बाय सोसायटी. स्टॉक रजिस्टर, प्रॉपर्टी रजिस्टर, मिनिट्स बुक्स रेकॉर्डिंग टू proceeding of general meeting and committee meeting. Other books accounts specified by the state government by issue of order. The Act's rule does not prescribe any from maintenance. And second, rules of 61 provides the concern and form annual statement of accounts. It contain receipts and payments account, profit and loss account, balance sheet. The statement should be prepared within 45 days from the close of the cooperative years ending 31st March 2018 or 19 March each year. And third, rules 62 provides that balance sheet and profit and loss account should ordinary be in form N. अशा प्रकारे हे अकाउंटिंग सिस्टीमचे आपल्याला रेकॉर्ड्स दिलेले आहेत. त्याचा आपल्याला वापर होणार आहे प्रॉब्लेम सोडवताना. पाहूया रिटर्न्स अँड स्टेटमेंट्समध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे थोडक्यात पाहूया. हे आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. सेक्शन 79A1 बाय अमेंडमेंट ॲक्ट 2013 एव्हरी सोसायटी शॅल फाईल रिटर्न विदिन 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ एव्हरी फायनान्शियल इयर टू द रजिस्टर ऑर टू अ ऑथोराइज्ड पर्सन. कंटेंटमध्ये काय सांगितलेलं आहे. Annual report of its activities, audited systems of accountants, plans for disposal of surplus funds, list of on the day, law of the society, declaration of regarding holding of its general body meeting and conduct of elements and any other information required. Section 79(1)(b) says that every society shall file a return regarding names of auditor and auditing firm from a panel approved by the state government appointed in general meeting with his return constrained within a month from the date of annual general meeting. रिटर्न ऑफ स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला एवढे कंटेंट दिलेले आहेत. फायनल स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजमध्ये पाहूया काय आहे. रूल नंबर 61 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज रूल 1961 provides that the society has to prepare the following final statement within 45 days of close of every cooperative years. Receipts and payment account during the previous cooperative year, the profit and loss account for the year ended and balance sheet as at the close of the year. Rule number 62 of Maharashtra Cooperative Societies Rules 1961 provides that the society should prepare a profit and loss account and balance sheet in the prescribed form
and however the register of cooperative societies may allow certain societies to prepare their financial statement in some other form as he deems fit. The final accounts are to be prepared in the prescribed form and are to be laid down before the members of society in their annual general meeting, which is to be held within 3 months from the end of the accounting year. या ठिकाणी आपल्याला फॉर्मॅट दिलेला आहे बॅलन्स शीटचा. द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट ॲज गिवन फॉर्म एन आर ॲज फॉलोज. याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे की याच्यावरून आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. त्याप्रमाणे आपण प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत. प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट आपल्याला एक्स्ट्रा फॉर्म ओपन करावा लागणार आहे. याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट अँड ॲप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट असा एक छोटासा फॉर्मॅट दिलेला आहे. मेमोरंडम प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट असं त्याला हेडिंग दिलेलं आहे. आणि हा प्लॅन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड जो आहे तो सेक्शन 79 बाय लॉ नंबर 149 अशा प्रकारे दिलेला आहे. याच्यामध्ये सेम टू सेम आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट करायचं आहे. सरप्लस येणार आहे, याच्यामध्ये बॅलन्स कॅरी डाऊन करायचा आहे आणि स्टॅट्युटरी रिझर्व 25% येणार आहे. प्रोव्हिजन फॉर डिव्हिडंड अँड बॅलन्स ब्रॉट डाऊन एवढेच असणार आहेत. नोट्स ऑन आयटम्स ऑफ बॅलन्स शीट. आता याच्यामध्ये आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये कोणते कोणते आयटम्स आपल्याला नोट करायचे आहेत ते पाहायचं आहे. ॲसेट साईडला पाहूया काय आपण नोट करणार आहोत. लायबिलिटी साईड आणि ॲसेट साईड हे 2 साईड असतात आपले बॅलन्स शीटचे, हे सर्वांनाच माहीत आहे. आपण पाहूया ॲसेट साईडला आपण काय काय मेन्शन करणार आहोत. कॅश अँड बँक बॅलन्स, इन्व्हेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड, लोन्स अँड ॲडव्हान्सेस, करंट ॲसेट, फिक्स ॲसेट, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ॲसेट साईडला पोस्ट करणार आहोत. लायबिलिटी साईडला करणार आहोत शेअर कॅपिटल, रिझर्व्ह फंड अँड अदर फंड, स्टाफ प्रोव्हिडंट फंड, सिक्युअर्ड लोन, डिपॉझिट्स, कॉन्टिंजंट लायबिलिटीज, रिझर्व्ह फंड, एज्युकेशन फंड, बॅड डेट्स, याशिवाय रिडम्पशन फंड, इन्व्हेस्टमेंट ऑफ फंड आणि मॅक्झिमम कॅश बॅलन्स आणि सर्टन पेमेंट ऑफ चेक आणि सिक्युरिटी फ्रॉम एम्प्लॉईज हँडलिंग कॅश, या सगळ्या गोष्टींचं पोस्टिंग आपण करणार आहोत. अशा प्रकारे लक्षात आलंच असेल की बॅलन्स शीट तयार करताना आपण ॲसेट साईडला आणि लायबिलिटी साईडला कोणत्या कोणत्या गोष्टीचं पोस्टिंग करणार आहोत. प्रॉब्लेम हा आपला सेम फायनल अकाउंट सारखाच असणार आहे. प्रॉब्लेम तसाच असणार आहे, सोल्युशन पण सेम तेच असणार आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड ट्रेडिंग अकाउंट आणि बॅलन्स शीट हे तर 3 मेन गोष्टी आपल्या असणारच आहे. त्यामध्ये फक्त एक ॲड केलेलं आहे मेमोरेंडम प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंट, ते फक्त याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग सांगायचा झाला तो ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये येणारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आहे तो आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर करतो बाय ग्रॉस प्रॉफिट म्हणून. आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला जो नेट प्रॉफिट येतो किंवा नेट लॉस येतो तो आपण प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन अकाउंटला ट्रान्सफर करतो. पण त्यानंतर जो प्रॉफिट किंवा लॉस येणार आहे, जो फरक येणार आहे तो फरक आपण बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करत नाही, कारण मेमोरेंडम ॲप्रोप्रिएशन्स शुड नॉट बी ॲडजस्टेड इन द बॅलन्स शीट. मेमोरेबल ॲप्रोप्रिएशन हे जे आहे ते बॅलन्स शीटशी ॲडजस्ट होत नाही, त्याच्यामुळे आपण तो ट्रान्सफर करणार नाही. तो बॅलन्स जो आलेला आहे, तो फरक जो आलेला आहे तो फरक आपण त्याच ठिकाणी ठेवणार आहोत. प्रॉब्लेममध्ये ज्या सगळ्या गोष्टी इतर विचारलेल्या आहेत, ज्या बॅलन्स शीटमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायच्या आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी आपण बॅलन्स शीटमध्ये पर्टिक्युलर्स ट्रान्सफर करणार आहोत. फक्त जो फरक नेट प्रॉफिट आपण ट्रान्सफर केलेला आहे प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन्स अकाउंटला, तो फरक आपण त्या अकाउंटला येणारा फरक आपण बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करणार नाही. एवढी ही गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती लक्षात ठेवायची आहे. आपण आता एक प्रॉब्लेम सोडवूया. प्रॉब्लेमचं नाव आहे आपल्या डिव्हिडंड पेड फॉर लास्ट इयर अँड प्रोव्हिजन फॉर करंट इयर गिवन.